Honorable Chairperson of this auspicious ceremony, Barrister Mahmoudin Khokon, Senior Advocate, President of the Supreme Court Bar Association, and Honorable Member of the Parliament, Honorable Chief Guest of this occasion, Mr. Justice S.M. Amdadul Haq, Honorable Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, distinguished special guest, Mr. Kamrul Haq Siddiqui, a veteran senior advocate of the Supreme Court of the Supreme Court of Bangladesh. Rather, he may be called as a institution of a civil law. And a respected special guest, Mr. Aminul Islam, learned Chief Prosecutor of the International Crimes Tribunal, Bangladesh, the respected Vice President of the Supreme Court Bar Association, Mr. Makfur Rahman Sheikh, and Mr. Mohammad Shahjahan, and Tejar and other members of the Executive Committee. And above all, my dear and beloved advocates, the newly admitted members of the Supreme Court Bar Association, thank you all. It is indeed a matter of profound honor, immense privilege, and deep personal joy for me to stand before this distinguished gathering in presence of the legal luminaries. It is difficult for me to talk to you. Nevertheless, I will try to say a few words from my experience. I also started my journey as a lawyer after completion of my LLB honors from University of Dhaka. And thereafter, I joined the civil service. For 3 years, I practiced with my senior. My entry into the noble profession, your entry into the noble profession, be blessed with your outstanding performance, so that you may make a mark in the legal profession by lapse of time. To our newly inducted members of the Supreme Court Bar Association, I extend my heartfelt felicitation and warm congratulations. May your entry into the noble profession be blessed with wisdom, integrity, courage, and nobility of legal profession. Legal profession has a vital role in administration of justice. And our special guest told that humbleness, যেন আমাদের প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একটা হাদিসে বলছে, আমি কি বলতেছি, উনি বলছেন আপনি কিন্তু সবাই ঈর্ষা করতে পারবেন না, যেন ওনার এত টাকা, ওনার এত সম্পত্তি, উনি এত বড় লয়ার, এটা ঈর্ষা করাটা গুনাহ হবে। বাট যদি কারো বিনয় থাকে, বিনয়ের চেয়ে মহৎ গুনাহ আর নাই। বিনয়কে ঈর্ষা করা যাবে, উনি এত বিনয়ী, উনি এত হাম্বল, আমি কেন হতে পারলাম না, এটা গুনাহ হবে না, এটা কোনো পাপ হবে না। এই জন্য আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে উই হ্যাভ টু বি হাম্বল। আর এই লিগাল প্রফেশনে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ওই যে আপনি কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেলেন, আপনি কি পেলেন না পেলেন, কোন গ্রেড পেলেন, ইট ইজ ইম্যাটেরিয়াল। এখানে ইউ নিড continuous
laborious study to build up your career. I pose again. You need continuous, concentrated, laborious study to build up your career as a lawyer, as a judge, whoever, as a legal personality. Like কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী আজকে এই পথে আটে নাই, ওনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছে। আপনাদের উচিত, sitting in the courthouse, you will watch how senior lawyer is placing his argument, how he is putting his argument, how he is responding the judges. জাজ কোশ্চেন করতেছে, কীভাবে উনি রেসপন্ড করতেছে, এটা তো আমরা শিখিয়ে দিতে পারবো না। সিটিং ইন দ্য কোর্ট হাউস আপনাকে দেখতে হবে। কোর্টে আপনি দেখবেন সিনিয়র লয়ার, অনারেবল প্রেসিডেন্ট অফ দিস বার, লং স্ট্যান্ডিং প্র্যাকটিস। ওনার কিন্তু অনেক, আমরা যশোরে যদি একটু রাগ হয়ে যায়, কিন্তু ওনার রাগ হয় না। যশোরে একটু পরে কথা বললো ওরা রাখবেন, ওরা এমনভাবে এত হাম্বল হয়তো অ্যাপ্রোচ করে, তো যারা কিন্তু তখন চিন্তা করে, যারা তো মানুষ, যারা কিন্তু মানুষ, আপনি আর কোনো কিছুটি জয় করতে পারবেন না। বাই ইউর হাম্বলনেস, বাই ইউর কার্টেসি, আপনার বিনয় আচরণ দিয়ে আপনি করতে পারবেন। আমি আরেকটা কথা বলবো, এই পেশা, যে কোনো পেশায় হোক, তো এই পেশাটা একটা আলাদা ডিস্টিংক্ট। এখানে আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে যে বেশি বেশি পড়তে বলছেন, কন্টিনিউয়াস পড়াশোনা করতে হবে। তারপরে হচ্ছে কি, রিপিটিশন ইজ দ্য সিক্রেট অফ লার্নিং ল। আই পোজ এগেন, রিপিটিশন ইজ দ্য সিক্রেট অফ লার্নিং ল। বারবার করবেন, একটা কেস ল বারবার করবেন, দেখবেন প্রথম পরে এরকম আপনি বারবার পড়ার পরে আপনার মাইন্ডটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আপনি মনে করেন একবার দেখেছি না, বিটুইন দ্য লাইন্স পড়তে হবে, মিনিংফুলি পড়তে হবে, আপনাকে মিনিংফুলি পড়তে হবে। দরকার হয় কি করতে হবে, আপনাকে ধরে আপনাকে পড়তে হবে, যে যেরকম বাচ্চারা ইয়ে পড়ে না, অন্তত লটাকে, বেসিক যে লটাকে আপনি ধরে পড়তে হবে, একবার বুঝে পড়তে, বারবার পড়তে হবে। তাহলে কি হবে, বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, নাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না। আপনারা আমাদের দেশে, আমাদের তো উই হ্যাভ লট মোর, অলমোস্ট আমাদের প্রায় 1500 আইন আছে, 1000-এর মতো আইন। এই বর্তমান সরকারও প্রায় 100-র উপরে আইন পাস করে দিচ্ছে। 91টা একদিনে করলো, কয়েকদিন মানে ইয়েতে পাস হইলো, একদিনে না, এই গত প্রথম সেশনে 91টা পাস হয়েছে। এটা এই বই আছে। ইভেন লেটেস্ট অ্যামেন্ডমেন্টগুলো আপনাদেরকে পড়তে হবে, যে লেটেস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সিপিসির অনেক অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, আপনি এখন বিদেশে আছে, বিবাদী বিদেশে আছে, আপনি কি করতে সামন জারি করতে পারতেছেন না, এত সহজ, বাই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আপনি তাকে সামন দিয়ে দিবেন, অর্ডার 5 রুল 9 সাবরুল 3 আপনি মেসেজ দিবেন, ওই মেসেজ কপিটা আমরা করে রেখে দিব ইয়ের মধ্যে। তারপর যদি সমন জারি হয়ে যাবেন। সমন জারি অনেকগুলো, বাই পোস্ট আপনি করতে পারেন, বাই স্পেশাল, মানে আপনি স্পেশাল মেসেঞ্জার পত্রিকার মাধ্যমে অনেক স্কোপ করে দিয়েছি আগে লেটেস্ট লতে। 36 অফ 2026, তাহলে আপনি অ্যামেন্ডমেন্টটা দেখতে পারবেন। এবার এমন হচ্ছে, এখন নিউ ইনোভেশন এসছে, আপনার সেকশন 94A-তে যোগ করা হয়েছে, সেখানে ইচ্ছে করে সিপিসিতে আপনি ইচ্ছে করলে এক্সিকিউশন করার জন্য আগে কোর্টে আমরা 151 হয়তো অ্যাপ্লাই করতাম, এখন প্রভিশন দিয়ে দিচ্ছে যে ডিক্রি অথবা অর্ডারকে এক্সিকিউট করার জন্য, অ্যাসিস্ট করার জন্য আপনি নির্দেশ দিতে পারবেন ল এনফোর্সিং এজেন্সিস এবং এক্সিকিউটিভ অথরিটিকে দিতে পারবেন। এটা নিউ ইনোভেশন। তারপরে হচ্ছে সামন জারির তো অনেকগুলো মোড আছে, যে কোনো একবার জারি হইলেও হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে আরেকটা রুল যোগ করা হয়েছে, ও আগে ছিল অর্ডার 5 রুল 30, এখন 31 যোগ করেছে। 31 বলছে একভাবে জারি হলে হয়ে যাবে। তো এই জন্য আপনাকে পড়তে হবে, কি পড়তে হবে, প্রসিডিউরাল লগুলো পড়তে হবে, সিপিসি, সিআরপিসি, এগুলো আপনাকে পড়তে হবে। হাইকোর্ট ডিভিশন রুলস, অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস, আপনারা সিআরও বলেও মান আপনাদেরকে পড়তে হবে। রুল 2 না বললেও কম বললেও চলবে। কিভাবে রুলস অ্যান্ড অর্ডার্স বলিউম 2 পড়তে হবে। সেখানে বলা আছে কীভাবে ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ড করবে, কনফেশনাল স্টেটমেন্ট, সেখানে একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম দেওয়া আছে, ফর্ম 45 M45। তো ওই ফর্ম অনুযায়ী রেকর্ড করেছি কি না, এর সাথে ওখানে বলা আছে কী কী লগুলো ফলো করতে হবে। তাহলে আপনাকে এগুলো পড়তে হবে না, এগুলো রাখতে হবে আপনার কাছে।
তা এই জন্য আমাদের যে প্রসেস ইয়েগুলো আছে, যে রুলসগুলো আছে, আমি বলবো আপনার এগুলো সবাই কিন্তু রাখবেন। আপনার যে সিআরও ভলিউম 1 2 তো ফর্মস, সিআরও ভলিউম 1 ভলিউম 2, তার হাইকোর্ট ডিভিশন রুলস, তারপর অ্যাপিলেট ডিভিশন রুলস, ক্রিমিনাল রুলস অ্যান্ড অর্ডার্স ভলিউম 1, ক্রিমিনাল রুলস অ্যান্ড অর্ডার ভলিউম 2, সিভিল কোড ম্যানুয়াল, এগুলো আপনাদেরকে রাখতে হবে। কারণ এগুলো হচ্ছে আপনাদের হেল্প করবে, আপনি কীভাবে প্রসিড করবেন। আমাদের তো অ্যাডভার্সারিয়াল সিস্টেম, আমাদের অ্যাডভার্সারিয়াল সিস্টেমে এটা এখানে কি হচ্ছে, জাজের রোল হচ্ছে প্যাসিভ, দ্য রোল অফ লয়ার ইজ অ্যাক্টিভ। এই জন্য লয়ারদের কী করতে হবে, জানতে হবে কখন কি করতে হবে, এগুলো এই জন্য এগুলো আপনাদের রাখতে হবে। দেখা যাচ্ছে এরপরেও এখানে আমরা যেটা অভিজ্ঞতা দেখি যে আমাদের যে ড্রাফটিংগুলো করা হয়, আমাদের প্রিডিংস আপনারা তৈরি করেন, আপনারা রিট পিটিশন করতেছেন, আপনারা সিভিল ডিভিশন করতেছেন, অ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছেন, অ্যাফিডেভিট দিচ্ছেন, এগুলো কি করতে হবে, এগুলোর ক্ষেত্রে সময় হচ্ছে কি অনেক সময় ড্রাফটিংটা ফ্ললেস হয় না। আমি মনে করি যদি আপনি যখন ড্রাফটিং করবেন, করার আগে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের যে বক্তব্য তাতে শুনবেন, নোট ডাউন করবেন, আপনি ব্রিফটা খুব ভালো করে করবেন, আপনি ইমপ্লিমেন্ট জাজমেন্ট, যে জাজমেন্টকে এগেনস্টে আপনি হাইকোর্টে এসছেন, যে জাজ অর্ডার এগেনস্টে হাইকোর্টে এসছেন, এটাকে আপনি মেটিকুলাস বলবেন। প্রত্যেকটা মামলার মধ্যে আমার কাছে মনে হয় যে 2টা থেকে 3টার বেশি থাকে না, পয়েন্ট 2-3 জায়গায় সমস্যা হতে পারে, বেশি না, অত ইস্যু 2-3টা থাকতে পারে, হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারে, বেশি হতে পারে, কারণ নাথিং ইজ অ্যাবসলিউট ইন ল, আইনে কোনো কিছু অ্যাবসলিউট না, ব্যতিক্রমটা আপনাদের দেখতে হবে। অর্থাৎ এই 2-3টে ইস্যু আপনি দেখে আপনি ড্রাফটটা করবেন। যেমন শুদ্ধ আপনি এত অমনিবাস 5 বিশালি গ্রাউন্ডস দেখার দরকার নাই, আপনি প্রিসাইজলি গ্রাউন্ড লিখবেন, 2 বার 3 বার লিখবেন, কারেকশন করবেন, করে আপনি কি করবেন, আর্জিটা আপনি দিবেন। কারণ আর্জিটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন অফ ইউর কেস। ইফ ফাউন্ডেশন ইজ নট স্ট্রংলি লেড ডাউন, দ্য সুপার স্ট্রাকচার মে কোলাপস। আপনি ফাউন্ডেশন ঠিক নাই, আপনি অনেক আর্গুমেন্ট করলেন, কি হবে, মামলা কোলাপস হয়ে যাবে। এই জন্য আপনাদের আর্জিটা যেন হয়, আপনি যে অ্যাফিডেভিটটা দিবেন, এখানে তো হাইকোর্টে তো আপনি অভিভাবক, আপনি রিট পিটিশন বলেন, আপনি বলেন যে সিভিল ডিভিশন, আপনি মেমো অফ আপিল, আপনি যে গ্রাউন্ডসগুলো দিবেন সেগুলো যেন ওয়েল ফাউন্ডেড হয়, সেগুলো কারণ আপনি 10 বছর 5 বছর পরে হয়তো আর্গুমেন্ট করবেন, এবং সেগুলো যে তখন আপনার মনে হবে, আপনি করতে পারবেন। আপনি আপনার যে মামলাটা আপনি করলেন, মোশন করলেন, রিভিশন করলেন বা আপিল করলেন, এর সাথে কি কি লগুলো আছে, গ্রাউন্ডসগুলো সব কিছু আপনি সিনোপসিস করি আপনি এর মধ্যে রেখে দিবেন, আপনার ওই ফাইলের মধ্যে রেখে দিবেন। তাহলে যখনই আপনি আর্গুমেন্ট করতে আসবেন, আপনি দেখলে কিন্তু আপনার মনে এসে যাবে। কারণ তো আপনি তো মনে সব মুখস্থ রাখতে পারবেন না, কারণ সব কিছু মুখস্থ রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইট ইজ প্র্যাকটিক্যালি preposterous to memorize all the laws which are lying within the bounds of 15,000 laws. এতগুলো আপনি পারবেন না। সিপিসির মধ্যে আপনি 158 ধারা আছে, একটা অর্ডার আছে যেখানে 103টা রুল ছিল, এর বর্তমান আইনে আরও একটা রুল যোগ করছে 104, এক্সিকিউশন প্রসিডিং অর্ডার 21, এখানে রুল আর একটা যোগ হয়েছে। তো আপনি সব পারবেন না। আমার বিশ্বাস হচ্ছে কি সিপিসির মধ্যে এই যে এতগুলো রুলের মধ্যে 600 কতটা রুলস আছে, আরে 100 জানলে আপনি যথেষ্ট। সেকশন 158 আছে, আপনি 30টা জানলে যথেষ্ট। পেনাল কোডে আপনি 511 ধারা আছে, আপনি 200 ভালো করে জানলে যথেষ্ট। আপনি সিআরপিসিতে আপনি 565 ধারা আছে, আপনি যদি জানেন 200 জানেন যথেষ্ট। এসপিসি রিলিভ একটা 57 ধারা আছে, আপনি যদি 20টা ভালো করে বুঝেন যথেষ্ট। আপনি কন্ট্রাক্ট আপনাকে জানতে হবে। ট্রান্সফার প্রপার্টিতে 129টা ধারা আছে, অন্তত 30টা আপনি জানতে হবে। সব আমাদের পড়া দরকার নেই, জাস্ট আইডিয়া যে হোয়ার ইজ দ্য ল। সো অর্থাৎ হি ইজ দ্য বেস্ট লয়ার হু নোজ হোয়ার ইজ দ্য ল। লটাকে আপনি কীভাবে ফাইন করবেন, এই ফাইন করে মেকানিজম আছে। ইন্ডেক্স অফ বাংলাদেশ ল আমাদের আইন মন্ত্রণালয় থেকে বাইর হয়, প্লাস তো পাওয়া আছে আমাদের জাস্টিস এমআর হাসান সাহেবের একটা আছে, এটা আপডেটেড না, ওনারটা তো ইন্ডেক্স অফ বাংলাদেশ লজ আছে। সরি, ফর এক্সাম্পল আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সাধারণ যদি চুরির মামলা হয়, থেফট 378 সংখ্যা 79তে মামলা হবে। ঘরে যদি চুরি হয় তাহলে 380তে হবে না? 381 টাকা বাকি যদি করে 381 হবে, 382 হবে যখন
চুরি করতে গিয়ে আঘাত করলো, গ্রিভাস হার্ট করলো। এখন কোশ্চেন হচ্ছে তা না, কারণ একজন লোক কি করলো, পুরা কীর্তি এন্টিক্স চুরি করে ফেললো, তাহলে সেই মামলার বিচার কি ম্যাজিস্ট্রেট করতে পারবে? পারবে না, কারণ সেকশন 28 অফ দি এন্টিক্স অ্যাক্ট বলা আছে, বার করছে, কারণ ইট ইজ দ্য অ্যাবসলিউট jurisdiction of the session judge, and session judge is competent to take cognizance. এখন সেশন জাজ কগনাইজ নেই নাই, স্পেশাল লতে ডিল করবে, এই চুরি মামলা স্পেশাল লতে ডিল করবে। দেখলেন এখানে ম্যাজিস্ট্রেট কগনাইজ দিয়ে গেছে, তাহলে তো আপনি তো কসমেটে আসতে পারবেন, কারণ jurisdiction of the court goes buried of the root of the matter. If the court does not have got to jurisdiction, everything shall fall through. It is the judgment, the principle has been enunciated by our late lamented Chief Justice শাহাবুদ্দিন সাহেব বলছি। আপনি দেখবেন কোর্টের জুরিডিকশন আছে কিনা, তো জুরিডিকশন না থাকলে কি হবে, জাজমেন্ট দিয়ে দিল, লাভ হবে? এটা তো মিনলেস হবে, ফ্রুটলেস হবে, ফ্ললেস হবে। এটা হচ্ছে এটা ফল, ইট উইল ফল থ্রু, ইট উইল বি টার্ন, ইট মে বি টার্ন বাই দ্য হাইস্ট কোর্ট। তাহলে আপনি রিমিডি চাইতে পারবেন, অর্থাৎ জুরিডিকশন আছে কিনা, এটাও মারাত্মক বিষয়। আপনারা যখন হাইকোর্টের কনভেন্সে যাবেন, আপনার আগে কজ লিস্টের মধ্যে লেখা আছে। অনেক সময় আমাদের সিঙ্গেল ডিভিশন বেঞ্চের ম্যাটার, হয়তো আপনি সিঙ্গেল বেঞ্চে চলে গেলেন, আমি ডিভিশন বেঞ্চ ম্যাটার, কিন্তু আপনারা তো কষ্ট করে দেখেন না। আপনারা যদি দেখে ফেলতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে ডিভিশন সিঙ্গেল বেঞ্চ হ্যাজ গট নো জুরিডিকশন টু এন্টারটেইন দিস ম্যাটার। এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, অনেক কিছু বিষয় জড়িত আছে। এই পেশা এত সহজ বিষয় না, অনেক কষ্ট করতে হবে, তাহলে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন। এই জন্য আমি বলবো প্রসিডিউর লগুলো আপনি ভালো করে পড়বেন, আর সাবস্টিটিউট ল তো পড়তে হবে, কারণ যেটি অ্যাডভার্সারিয়াল সিস্টেম। তবে এখানে আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশনে আমাদের তো ল প্রসিডিউর ল, এই যাদের রুলটা প্যাসিভ, বাট হাইকোর্ট ডিভিশনে সুপ্রিম কোর্টে এখানে কি 3 ইনকুইজিটর পাওয়ার আমরা প্রয়োগ করতে পারি, আমরা কোয়ারি করি যে আপনি এটা বলেন, ইট ইজ ইট অ্যাগেন্স্ট ডিক্রি অর অর্ডার, ইয়েস ইট ইজ অ্যাগেন্স্ট অর্ডার, জাজমেন্ট এন্ড অর্ডার, অথবা ইট ইজ ডিক্রি ইজ ইট ডিক্রি অফ রিভার্সাল, ইয়েস অর নো বলতে হবে। তারপরে ইলিগালিটি কী ছিল, তাহলে সেটা আপনাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে, আপনাকে বলতে হবে, ইনস্ট্যান্টলি বলতে হবে ইলিগালিটি কী ছিল। না পারলে হয়তো বলবেন যে ঠিক আছে, নট টু ইউ লসিপ, আমাকে একটু সময় দেন, তার সময় আপনাকে অবশ্যই সময় দিবে, যারা নতুন এসছেন আপনাদেরকে সময় দিবে। এইগুলো হচ্ছে কি, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আসলে সহজ, কিন্তু কাজ করা কঠিন। তবুও বলতেছি যে আপনাদেরকে অনেক ল আছে অবসোলিউট হয়ে গেছে, আউটমোডেড, এগুলো আপনি পড়া রাখবেন না। অনেক ল আমাদের প্রভিশন আছে আউটডেটেড, এগুলো পড়ার দরকার নেই। এখন নতুন আইনে কি করছে, এখন নতুন আইনে আপনারা তো যারা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করে আছেন, আমি একটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের গ্রাম থেকে জজ, আমি বলে আমি গ্রাম উপজেলা কোর্টে আমি কাজ করেছি, এই জন্য আমি বলে আমি গ্রাম থেকে জজগিরি শুরু করছি আজ থেকে 37 বছর আগে। তো আমার কাছে এখন দেখেন, আগে কি হলো যে আমার কোর্টের হাতে সামান্য করলো, ইনজাকশন ভায়োলেট করলো, কি করতে হতো, আপনার টাকা দিতেন, যাকে জেল দেওয়া হতো তাকে টাকাও দেওয়া হতো। এখন একটা গভর্নমেন্ট যে আইনটা করছে, ইট ইজ ডাইনামিক ল, এটা গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু পে ফর দি delinquent defendant who flouted the order of the court. He is to তাকে খাওয়াবে কে, ওই যে বাদী যে কষ্ট করছে তার জমি বেদখল করলো, আবার তাকেও খাওয়াতে হবে। এখন গভর্নমেন্ট বলছে না আমরা খাওয়াবো, এখন লেটেস্ট লতে হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট করছে, সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্সটা উইল পে বাই গভর্নমেন্ট পে করবে। আচ্ছা, এই যে প্রগ্রেসিভ ডেভেলপমেন্ট অফ ল, এটা কিন্তু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে। আমার কি সময় আছে? আমার সময় আছে, আমার সিনিয়র আছে। এছাড়া আমাদের অনেকগুলো বিষয় আছে। আপনি যে লয়ার, তো আপনি যে ক্লায়েন্টের সাথে আপনি ওই বিনীত আচরণ করতে হবে। ক্লায়েন্টের সাথে যদি আপনি বিনীত আচরণ করেন, আমাদের প্রসিকিউটরের মধ্যে যেটা বলছেন যে ওটি আপনি হয়ে যাবে। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাকে বলি। I started my career as a lawyer since 1986. After completion of my LL.1, আমি আমার সিনিয়র সাথে জয়েন করি, আমি কোর্টে যাই, সিভিল কোর্টে যাই, তাও 87 আমি এনরোল হই। তখন দেখা যাচ্ছে আমি নতুন লয়ার, কিছু কাজ করতেছি সিনিয়রের সাথে, তারপরে আমার কাছে একটা মামলা আসছে, ঢাকার একটা বড়
মানে তার খুব আর্থিকভাবে সচ্ছল আর কি। তো আমাকে রিটেন স্টেটমেন্ট দিতে হবে। আমি কিন্তু রিটেন স্টেটমেন্টটা দিব। আমি একটু পড়াশোনা করতেছি, দেখতেছি আসলে ওরা কোন পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করছি। এখন আমার ক্লায়েন্ট যে মুরব্বী মারা গেছে, তা আমাকে একদিন আমার সকালবেলা আমাদের বাসায় আসলো। আমরা দুই ভাই একাতে থাকি সেই খিলগাতে। তো এসে খুব রাগ করলো। আসলে তখন তো রিটেন স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য এখন তো 60 ওয়ার্কিং ডেজ পরে, ওই সময় 2 মাস তো ছিল এটা ডাইরেক্টরি। ওই 6 মাস 1 বছর ঢাকা কোর্টে যারা প্র্যাকটিস করছে তারা জানে, ও 2 বছর পরে দিল, কোনো সমস্যা হয়নি। খুব আমার উপর রাগ করেছে। তা আমি তখন বললাম, শাশুড়ি চা খান, ভালো ব্যবহার করেছি, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্যবহার করেছি। তা আমি চা খান, আপনি বসেন, আচ্ছা আমি আগামী সপ্তাহে দিয়ে দিব। এরপরে বিশ্বাস করেন, আপনাদের বলতেছি সকালবেলা এই ঘটনা ঘটছে। মনটা খুব খারাপ হয়েছে আর কি, যে চাচা এরকম ব্যবহার করলো। আমি কিন্তু অত্যন্ত হাম্বল হয়তো ওনাকে করছি, ডিল করেছি। বিশ্বাস করে আপনাদের বলি, ওই চাচা মিয়া মুরব্বী, তার ছেলের এখন কোটি কোটি টাকার মালিক, বিশাল অবস্থা এই ইয়েতে। ওই চাচা মিয়া রাত্রে আসলো আমাদের বাসায় এসে আমাকে বললো, চাচা আল্লাহ আপনার ধৈর্য দিছে, তো মামলাটা এটা আছে, আর ওই বাকি 3-4টা মামলা আছে, আপনাকে দিয়ে দিব, কালকে দিয়ে যাবো, ওই মামলাগুলো আপনি করবেন। দেখেন, এটা একটা বাস্তব উদাহরণ দিলাম, যে মামলাগুলো আপনি করবেন এবং আপনি একদিন অনেক বড় হবেন। যখন আমি ওনার মামলা করতেছি, এই সময় তো আমি আবার 8BCS আমি চাকরিতে করলাম, আমার চাকরি হয়ে গেল। তখন উনি আবার বললো, চাচা মিয়া বলছি না যে আপনি যখন জজ মানে কি সরকারি জজ হিসাবে আমি যখন সিলেক্টেড হইলাম, তখন উনি আমাকে বললেন যে আপনি অনেক বড় হবেন। এটা আমি নিজকে দিয়ে বলছি, যে আপনি যদি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে বিনীত আচরণ করেন, ক্লায়েন্ট অবশ্যই আপনি রেসপেক্টটা পাবেন, এবং ওই ক্লায়েন্টই আপনার জন্য আরো কেস নিয়ে আসবে, সে বলবো এই লয়ার খুব ভালো। আচ্ছা, তারপরে আমি আরেকটি কথা বলবো, যে আপনাদের কারেজ এবং কনফিডেন্স থাকতে হবে। কারেজ থাকতে হবে যে উনি পারে, আমি পারবো না কেন। অর্থাৎ আপনি কোনো ভয় পাবেন না, তবে আপনি বিনীতভাবে আর্গুমেন্ট করবেন। কারণ কারেজ এবং কনফিডেন্স খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি যার কারেজ দেয়, যদি যে ভয় পায়, সে তো প্র্যাকটিস করতে পারবে না। ইন কোয়েশ্চেন অফ মানে ডেডফুল কোয়েশ্চেন ফুড বাই দি জাজ, যদি আপনি ভয় পেয়ে যান, জাজ এমন প্রশ্ন করছে, আপনি যদি ভয় পেয়ে যান, তাতে হবে না। আপনি বলতে পারেন যে লর্ডশিপ আমাকে সময় দেন, আমি দেখে আসবো, আমি এটা রিপ্লাই দিব, অথবা আমাকে একটু সময় দেন, তো অবশ্যই কোর্ট সময় দিবে। আচ্ছা, গত শতাব্দীর কিংবদন্তি লর্ড ডেরিং, মাস্টার অফ দি রোল, উনি তার ডিসিপ্লিন অফ ল। আপনার খালি ল করলে হবে না, আপনাকে ইকোনমিক্স করতে হবে, আপনাকে ফিলোসফি পড়তে হবে, আপনাকে অনেক বিষয়, ইতিহাস পড়তে হবে, এগুলো আপনাকে পড়তে হবে। কারণ আপনাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে, কত কিছু পড়তে হবে। কারণ পিপল ফর অল সেগমেন্ট অফ দি সোসাইটি উইল রাশ টু দি লয়ার। পৃথিবী মানে সব ধরনের মানুষ আসবে, ইঞ্জিনিয়ার আসবে, ডাক্তার আসবে, সাধারণ মানুষ আসবে, স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হয়েছে তারা আসবে, কে আসবে না আপনার কাছে? মানে সব দেশের সর্বস্তরের জনগণ আপনার কাছে আসবে। এই জন্য সব বিষয়ে আপনি জ্যাকঅফ ট্রেডস, সব বিষয়ে আপনি কিছু কিছু ধারণা থাকতে হবে, তাহলে আপনি এটাকে পেশ করতে পারবেন। আচ্ছা, সেজন্য লর্ড ডেরিং তার ডিসিপ্লিন অফ ল গ্রন্থে বলছে, উনি কি বলছে, যে ওনার অনেকগুলো 6টা ওনার লিটারেচার আছে, ডিসিপ্লিন অফ ল, হোয়াট নেক্সট টু দ্য ল, তারপর ডিউ প্রসেস অফ ল, এগুলো আমাদের এই লাইব্রেরিতে আছে, লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, আপনারা পড়তে পারেন। উনি বলছে, টু সাকসিড ইন দ্য প্রফেশন অফ ল ইউ মাস্ট সিক টু কাল্টিভেট কমান্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর আপনার ধারণা থাকতে হবে। ওয়ার্ডস আর দ্য লয়ার্স টুলস অফ ট্রেড, উনি বলছে ওয়ার্ডস আর লয়ার্স টুলস অফ ট্রেড। When you are called upon to address a judge, it is your words which count most. It is by them that you will hope to pursue the judge of righteous decision or cause. এবং আপনাদেরকে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, যে আপনারা কিন্তু ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ফরগেট। একটা মামলা করছেন, ঘটনা অনেক আপনি জানেন,
এইটা শেষ হয়ে গেছে, এটা নিয়ে আর মাথা কামাবেন না, এটার কথা ভুলে যাবেন, নতুন করে আরেকটা মামলা করবেন। কারণ না হলে তো আপনার এই ব্রেনে যে স্ট্রোক যে ইয়েটা আছে, স্পেস আছে, এটা তো আপনার সমস্যা হবে। আপনি ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ফরগেট। যে মানে ফ্যামিলি লাইফে আপনার সামাজিক জীবনে অনেক কিছু হয়, অনেক, এগুলো মনে রাখার বেশি দরকার নাই, ওই যে সময় ইনস্ট্যান্টলি এগুলো শেষ করে ফেলবেন। এই জন্য কী করতে হবে আপনাকে, ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ফরগেট। তারপরে আমি আবার বলবো যে এই আমাদের কোর্টে মধ্যে দেখা যায় এই কেস আপনার কেস রেফার করতেছে, শেষ করে দিয়ে দিচ্ছি, কেস আপনার কেস রেফার করতেছে, কারণ অনেক কেস ল রেফার করে যেগুলা অনেকগুলো হয়তো অনেক সময় রিলেভেন্ট না, কারণ কালার ম্যাচিং করলে হবে না, দেখতে হবে আসলে ওই ভ্যাকসিন সার্কামস্টেন্স ঠিক আছে কিনা, ভ্যাকসিন মিল আছে কিনা, এগুলো দেখতে হবে। আচ্ছা, এই জন্য আপনারা দেখবেন যে কোন কেস লটা আপনার মামলার সাথে ম্যাচ করেন সেটাই আপনি দিবেন। এ ফার্স্ট স্পেশালি অমনিবাস কেস ল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যাই হোক, আমি সিনিয়রদের সামনে এখানে আমার চিফ গেস্ট আছে, আমি শেষে এই কথা আর বেশি বলতে চাই না, আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা পড়াশোনা করবেন। তবে যাওয়ার সময় বলি, আই উইশ ইউ রিসাউন্ডিং সাকসেস ইন ইউর ক্যারিয়ার। মে অলমাইটি আল্লাহ, the Lord of the universe, abundantly bless you all. And I hope by lapse of time you will make a mark in the highest court of the country. And if judges and lawyers work together for dispensation of justice, nobody will dare to cow down the superior court. Thank you all.